केते टंकार क्षयक्षति होती काल जो दुकान पड़ी केते टंकार क्षयक्षति 4-5 लक्ष हम। वंदे मातरम जय श्री राम। हिंदू समाज उपरे आक्रमण देखी निर्मम नृशंस हत्या देखी आम चुप रहूनु। प्रत्येक दिन आम सोशल मीडिया हो गणमाध्यम हो किंबा सभा हो किंबा कौन संगठन माध्यम हो आम बारंबार प्रतिवाद कर, किंतु आम ओडिशा रे हिंदू समाज बहु संख्यक ही बारंबार अल्प संख्यक जिहादी आतंकी ईसाई कंसाई ठारू बारंबार आक्रमण होची। बहु संख्यक हिंदू समाज उपरे बारंबार अत्याचार होची, धर्मांतरीकरण होची, गौहत्या होची, सामूहिक गण बलात्कार होची, दुकान पत्र निया लगे दिया जाउची। ताहा पुणी पवित्र जगन्नाथ धाम बहु संख्यक हिंदू समाज रहुथिबा आम ओडिशा आम उत्कल रे बारंबार एभली घटना सामना को आसुची। जानी सुनी विधर्मी माने हिंदू विरोधी माने बारंबार बहु संख्यक हिंदू समाज उपरे अकारणे सामूहिक आक्रमण कर। बहु संख्यक हिंदू मानक भारत रे ओडिशा रे हिंदू समाज ना को केवल बहु संख्यक हिंदू समाज बहु संख्यक हेकि भी ए आब्राहमिक मजहबर तथाकथित शांतिदूत माने बारंबार बहु संख्यक हिंदू समाज उपरे आक्रमण करचंती, जानी सुनी करचंती। लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्मांतरीकरण हो, गोहत्या हो, सामूहिक भिड़ द्वारा आक्रमण हो, आम मठ मंदिर को ध्वस्त विध्वस्त हो, पर्वपर्वाणी रे पथर द्वारा आक्रमण हो, सेतेबेले कौन धर्मनिरपेक्षता काम दौनी, सेतेबेले कौन आईन कानून कोर्ट संविधान काम दौनी ना, सेतेबेले पुलिस प्रशासन नेता मंत्री आईएएस आईपीएस ऑफिसर कोर्ट कचेरी सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जज सेमानकर वकील सेमानकर फर्जी नटंकी संविधान और संविधान धारा तथाकथित आईन कानून ए सबू काम दौनी। ए सबू पैंतरा केवल निरीह सर्वंसहा हिंदू समाज पाई, कारण जानी सुनी ए शांतिदूत माने बारंबार हिंदू समाज उपरे आक्रमण कर। जिहादी विध्वंसकारी माने प्रत्येक घटना को छोट छोट घटना को जानी सुनी सामूहिक कर। देखंतु ए अभावनीय लोमहर्षकारिणी बर्बर घटनाटी बालेश्वर रेमुणा अधीनस्थ जयदेव कस्पा पंचायत रे घटी। जयदेव कस्पार कैलाश चंद्र बेहरा तेजराती दुकानटे करी निजर परिवार प्रतिपोषण करती। कैलाशंकर जीवन जीविका सबुकिछि एई तेजराती दुकान। एई तेजराती दुकान उपरे सपरिवार निर्भर कर। जयदेव कस्पांचल जड़े मुस्लिम युवक कैलाशंकर तेजराती दुकान लु बाकी खाती। कैलाशंकर एई तेजराती दुकान रे जेतेबेले शेख बिट्टू बाकी खाई, बाकी पैसा बढ़ीगला परे समय अतिबाहित होला परे कैलाश शेख बिट्टू को पैसा मागिचंती। बारंबार पैसा मागिबा सत्वे शेख बिट्टू बाकी खाई बाकी पैसा न देई कैलाश को धमक देइची, गाली गुलज करिछि। एमानक मनोभाव देखंतु, जे विपद समय रे साहाय्य कला, तमे अभाव रे थिलो, तुमको खाद्य पानी राशन जगेला, जेतेबेले ता बाकी पैसा मागिबा जाउची सेतेबेले एई शांतिदूत माने जहा सेमानकर स्वभाव। शेख बिट्टू सामूहिक भावे 8 ରୁ 10 जन डाकी कैलाश उपरे सामूहिक आक्रमण करिछि। आउ ए शांतिदूत माने सामूहिक भावे तथाकथित भाईचारा सेकुलरिज्म रो परिचय दैचंती। खाली कैलाश को मारात्मक आक्रमण करिनांती, तांको बापा मां को टाणी घोसारी तांको मां को उल्लग्न करिया पई चेष्टा करचंती, तांको बापा मां को मारिचंती, नानादी प्रकार अकथनीय भाषा रे गाली गुलज करचंती। सामूहिक आक्रमण करी मारापिटा करी कैलाश को धारुआ अस्त्र रे हाणी देवा पई गड़ेचंती। जेतेबेले कैलाश चंद्र बेहरा को रक्षा करिया पई आउ जने हिंदू भाईटे जाइछि, ताकू मध्य जीवनरू मारी देवा पई एई शांतिदूत माने ए जिहादी आक्रांता माने सामूहिक भावे तांकू मध्य मारणांतक अस्त्र नहीं गड़ेचंती। आउ सेमानकर एते साहस तांकू गड़े गड़े कस्बा फांडी पर्यंत जाइचंती। आउ ए घटना बांग्लादेश पाकिस्तान किंबा अफगानिस्तान नुहे, भारतर काश्मीर केरल बेंगल किंबा संभल नुहे। ए घटना 90% हिंदू रहुतिबा आम ओडिशार रेमुणा बालेश्वर जयदेव कस्पांचलर एई शांतिदूत माने व्यक्तिगत घटना को सामूहिक कराइले, सामान्य कथा को नहीं मारणांतक आक्रमण कले। गोटे व्यक्ति को 8 ରୁ 10 जन मिसी बाड़ेले। निजर आखि सामने निजर पुओ को आक्रमण देखी
ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ତାର ବିରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ନୃଶଂସ ରାକ୍ଷସ ମାନବ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣା ଅଟରା କରି ତାଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି କୈଳାସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ କସ୍ପା ଫାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିବା ପାଇଁ ଫାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କଲା ପରେ ମାତ୍ର ଜଣୁଏ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ବେଲ୍ ମିଳିଗଲା। ଏ ହେଉଛି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଆଉ ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କଲା ପରେ, ଏତେ ସବୁ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ କଲା ପରେ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳାକୁ ଅସଦ ଆଚରଣ କଲା ପରେ, ସାମୂହିକ କଲା ପରେ ମାତ୍ର ଜଣିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ବେଲ୍ ମିଳିଗଲା। ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ସମଗ୍ର ଶାନ୍ତିଦୂତକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ରୁହେ, ମେରା ବାଲା ଏସା ନେଇ, ମେରା ଅବ୍ଦୁଲ ଏସା ନେଇ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଦୟା ପରବଶ ହେଇ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବେଲ୍ ଦେଇଦେଲେ, ତା ପରଦିନ ଇଏ ଆସି ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ବେଲ୍ ପାଇବାର ମାତ୍ର 1 ଦିନ ପରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ କରିଦେଲା। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସବୁକିଛିକୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ କରିଦେଲା। ବାକି ନେଲା, ଉଧାର ନେଲା, ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା, ତାପରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା, ସାମୂହିକ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଟଣା ଓଟରା କଲା, ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା। ତାପରେ ତା ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ମାରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ତାପରେ ବି ତା ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ବେଲ୍ ପାଇବାର ମାତ୍ର 1 ଦିନ ପରେ ତାର ସବୁକିଛି ନିଆଁ ଲଗେଇ ତାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲି। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଜିଲାନି କହୁଛି ତୁମର କିଏ ପିଠରେ ପଡ଼ିବ, କିଏ ତୁମ ମାଆର ଘଇତା ଦେଖିବି ମୁଁ କହିଦେଇକି ପଳେଇବା। ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ଫୋନ୍ କଲୁ ସଦସ୍ୟ, ସିଏ ଉଠେଇଲେନି, 3-4 ଉଠେଇଲେନି। ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ଉଠାଉଠି କଲେ, ଦେଇକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନେବା ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ 2ଟା ବେଳେ 2ଟା 10-15 ହେବ ଗଣ୍ଠି ଫୁଟିଲା କ'ଣ ବାଁଶ ଗଣ୍ଠି। ଆମେ ଉଠିକି ଆସିଲୁ। ଉଠିକି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶେଖ୍ ଜିଲାନି, ଶେଖ୍ ଶହୀଦ, ଶେଖ୍ ଜିଲାନି, ଶେଖ୍ ଜମାଲ, ଆଉ ଶେଖ୍ ଐଶାନ, ଶେଖ୍ ବିଟୁ, ଶେଖ୍ ଜି ଏସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଇଲୁ, ଖୋଜାଲି କଟିକି ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ପାଇ ଆମେ ପାଣି ନିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ନିଭେଇଲୁ। ଫାୟାର ବାଲାକୁ ଡାକିଲୁ, ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସେ ନିଭେଇକି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ନିଭେଇକି ଗଲେ, ଦେଇକି ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ସକାଳୁ ଆସିକି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଆମର ସେ ସୌଦା ଫୌଦା ଖାଏ, ପଇସା ଠିକ୍ ସେ ଦିଏନି। ତାପରେ 30 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲା। 30 ତାରିଖ 4ଟା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲା। ଆସିକି 4-5 ଜଣ 6-7 ଜଣ ନେଇକି ଆସିଛି। ନେଇକି ଆସିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ୟାର ମାଆ କହିଲେ କାହିଁ ୟାର ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରୁଥିଲେ। ତାର 500 ଟଙ୍କା ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିକି ପିଟିଲେ, ମୋତେ ପିଟିଲା। ପିଟି ଗଲା ପରେ ମୋ ମାଆ ବାପାକୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଟ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ପିଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବେକର ଆମେ ଯେ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ବେକର ପିଟିଛନ୍ତି। ସେ ପିଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଛି। ସେଠି ଫେର ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ନେଇକି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଟରଖାନା ଥିଲେ, ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ତମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇ? ମୁଁ ଭାଇକୁ ପିଟାପିଟି କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଭାଷା କହିକି ପିଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ମୋତେ ତାପରେ ତରବାଲ ଗୋଟେ ଚିକ୍ ମାରୁଥିଲା, କଟରୀ ନେଇକି ଗୁଡ଼େଇଲା ମୋତେ ପଛେ। ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ହାର, ସୁନା ଚେନ୍ ହାର ଆଉ ରୂପା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ପଳେଇଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ମୋ ଚିହ୍ନ ବି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲ? ହଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ପଇସା 5000 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେଟା ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଫେରୁଥିଲି। ନେଇକି ସେଟା ବି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ଗୁଡ଼େଇଲେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ। ମୁଁ ଆସି କସ୍ପା ଫାଣ୍ଡିକି ଯାଉଥିଲି। କସ୍ପା ଥାନା ଭିତରେ ବି ସେ ଲୋକ ଏତେ ଡେରିଂ ଅଛି। କସ୍ପା ଥାନା ଭିତରକୁ ଆସୁଛୁ ମୋତେ ପିଟିବା ପାଇଁ। ଥାନା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋ କଥା, ଥାନାବାଲା ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଥାନାବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଥାନାବାଲା ସେମାନେ କିଛି କଲେନି।
ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧଇଲେ ବସେଇଲେ, ତାକୁ ଭିତରେ ବି ବସେଇଲେନି ବାହାରେ, ଯଦି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ସାହସ ତାଙ୍କର ଆସୁଛୁ କେଉଁଠୁ? ସେଇଠି ପାଖରେ ରହିକି ଏତେ ସାହସ କେଉଁଠି ଆସୁଛୁ? ଥାନାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦାୟୀ ଅଛି କିଏ? ନିହାତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ଏବେ ତମେ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ? ଆମକୁ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। जो पिला को पुलिस धरते से कौन बेल ही ना हाँ, बेल दी दिन ହେଇଯାଇଛି, 2 ଦିନ ବେल। ଆମେ ଯୋଉ सीधी चार्जशीट किसी आज नहीं बेल ही ना कौन ହଁ ଯୋଉ କେସ୍ ଦେଲେ ସେ କୋର୍ସ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଦଫା ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ ବୋଲି ସେ ପୁଲିସ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦଫା କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେ ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି? କାଲି ଯୋଉ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି କେତେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି? 4-5 ଲକ୍ଷ ହେବ। ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଆସିଲି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଏଫଆଇଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଲି, ଏମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି BNS 109 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର ସେ ଦଫାଟା, ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା 307 ଥିଲା IPCରେ, ସେଟା ଲଗାଯାଇନି। ଇଏ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଟଣା ଘୁଷରା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର BNSର ସେକ୍ସନ୍ 74-76 ଏଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ଲେଖା ହେଇନି। ଆହୁରି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଦଫା ଲାଗିପାରନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନାହିଁ, ସେଟା ଦଫା ବି ଲାଗିବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇନି, ହାଲକା ଦଫା ଦିଆଯାଇଛି। ଏତେ ସବୁ ସର୍ବନାଶ କଲା ପରେ କୈଳାସ ଭାଇଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ସିଏ ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ବି ଜଣାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ ମିଳୁଛି କେଉଁଠୁ? ଆ ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି? ଏଥିପ୍ରତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଦ୍ୱାରା ତଥାକଥିତ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଂସାଇ ଇସାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେମୁଣା ଘଟଣାରେ ଛାତି ପିଟୁଥିଲେ, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଲେଖା ନାନୀ, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମଣ୍ଡଳୀ, ମାନନୀୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଅଥବା ସେହି ପୀଡ଼ିତା ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି? କାରଣ ପୀଡ଼ିତା ପରା ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।